방송 특파원 보고 세계는 지금 시작합니다. 전 세계 코로나19 사망자 수가 곧 100만 명을 넘을 것으로 보입니다. 실제 그 수는 2배에 달할 것이다라는 분석도 나오고 있는데요. 이 가운데 가장 감염 피해가 심각한 곳은 미국입니다. 첫 소식 현지를 연결해 들어보겠습니다. 뉴욕 강윤기 PD 특파원, 미국 내 코로나19 상황 어떻습니까? 네, 오늘 현재 미국 내 코로나19 확진자 수는 총 700만 명을 넘었고요. 사망자 수 20만 명을 넘었습니다. 미국 언론들이 이번 주 내내 이 사실을 크게 보도하고 있는데요. 이 숫자는 한국 전쟁에서 아프가니스탄 전쟁까지 최근 미국이 겪은 전쟁 5개의 사망자를 합친 숫자보다 많은 겁니다. 매일 4, 5만 명 이상이 새로 코로나19에 확진되고 있고요. 하루에 1,000명 가까운 사람들이 사망하고 있습니다. 네, 참 끔찍한 숫자입니다. 이런 가운데 9월이면 미국에선 새 학기가 시작되는 달인데 미국 내에서도 학생 수가 가장 많다는 뉴욕의 경우는 등교가 잘 이루어지고 있나요? 네, 제가 지금 나와 있는 이곳은 뉴욕 맨하탄에 있는 한 초등학교 앞입니다. 예정대로라면 이곳은 지난 21일 월요일부터 개학해서 학생들이 등교를 해야 하는데 다음 주 화요일로 연기되었습니다. 개학을 앞두고 조사를 해보니 100개가 넘는 뉴욕시 공립학교에서 학생, 학부모, 교사 등의 확진자가 확인되었고요. 등교 반대 여론이 커지고 있기 때문입니다. 그래서 뉴욕시는 전체 일정을 재조정하고 우선 공립 어린이집부터 등교를 시작했습니다. 지난 3월 모든 학교들이 문을 닫은 지 6개월 만 등교 재개를 두고 커져가는 갈등을 취재했습니다. 지난 수요일, 뉴욕 시내 한 공립 어린이집을 찾았습니다. 개학한 지 3일째 되는 날, 한껏 차려입은 어린아이부터 기념 사진을 찍는 부모님까지 여전히 들떠있는 모습이 역력합니다. 팬데믹 시대 등교 절차도 달라졌습니다. 아침 9시가 되자 선생님들이 나와 학생들의 체온을 재고 건강 상태를 확인합니다. 마스크도 필수입니다. 건강에 이상이 없는 아이들만 등원이 허락됩니다. 코로나19로 인해 학교 문을 닫은 지 6개월째, 많은 학부모들이 개학을 기다려왔습니다. I'm a working parent, and for me it's a big problem because I don't have nobody to care the kids. So for me it's important the kids go to school, get educated, and get some help, and they try to survive by themselves because you can't keep all the time the kids home. 코로나19 피해가 가장 심각했던 뉴욕. 시 당국은 철저한 준비가 되었다며 지난 21일 어린이집부터 원하는 학생들에 한해 등교를 시작했습니다. 다음 주 화요일에는 유치원과 초등학교, 그리고 10월 1일 중학교 이상의 공립학교들이 문을 엽니다. Every kid just had that mask on. It was normal, it was natural. And that's why I'm very convinced this is going to be a good and safe experience for everyone. 하지만 개학 이후 또다시 코로나19 확산세가 폭증할 수 있다는 불안감도 커지고 있습니다. 최근 들어 뉴욕에서는 학부모와 교사, 시민들이 참여하는 개학 반대 시위가 자주 열리고 있습니다. We the parents. Governor Cuomo, fund our school. But with COVID, they need so much more. It's just not enough. We're marching for these kids' teachers, and we're marching for the principals, and we're marching for the children. They need to be safe. They need to be able to go back to school safely. 학교와 교육 당국의 준비가 아직 부족하다는 사람들. 이런 상황에서 아이들을 다시 학교에 보낼 수 없다고 주장합니다. 현장에는 부모님의 손을 잡고 나온 아이들도 많이 보입니다. I don't think it's safe. I don't think we're ready. I think that we don't have enough money, and I just don't think it's right to do to our teachers. 등교가 시작되더라도 아이들을 학교에 보내지 않겠다는 부모들도 늘고 있습니다. 이 가족 역시 그렇습니다. 이번 학기도 계속해서 화상 수업을 진행할 생각. 가을 이후 코로나19가 더 기승을 부릴 거라 우려하기 때문입니다. We felt like it was going to be inevitable that the schools will probably go back into shutdown, and we wanted to have the most stable, if it's not the first choice, at least the most stable educational experience for our kids, which meant staying at home. 교사들도 우려의 목소리를 높이고 있습니다. 뉴욕시의 공립학교 교사들은 시내 곳곳에서 개학 반대 선전전을 진행하고 있습니다. What do we want? Safe school. When do we want them? Now. What do we want? Safe
교사들은 교원 수와 예산도 부족해서 대면 수업과 화상 수업을 병행하는 것이 불가능하다고 주장합니다. 그리고 등교 개학을 성급하게 추진했다가 또 다른 코로나19 유행이 시작될까 우려합니다. Not like this. Not if I'm risking kids' families' lives. Last year, when we went to remote learning, we went too late. We kept teaching, we kept bringing kids into school, and I watched so many of my students, grandparents, parents, cousins, uncles, aunts die. And I do not want to see that happening again. 많은 교사들이 SNS를 통해 본인이 근무하는 학교의 위생 상태를 고발하고 있습니다. 심지어 일부 학교에서는 쥐가 기어다니고 벌레들의 분비물까지 보이는 상황. 결국 코로나19 관련 예산을 확충하고 교원 수를 늘리지 않고서는 그 피해가 고스란히 교사와 학생들에게 갈 거라고 목소리를 높입니다. Everyone's saying we're going to check everything. We're holding everyone accountable. We want our children back in, but we're not allowing them back in until each school has everything it's supposed to have so that we're safe. 드블라시오 뉴욕시장은 최선을 다해 방역 대책을 세웠다고 합니다. 사회 정상화를 위해서 등교를 더 늦출 수 없다는 입장입니다. We continue to make sure the schools are safe. We continue to listen to people say, here's some things that we could do better, and we're making them happen. 여전히 미국의 코로나19 확진자는 매일 4만 명씩 늘고 있습니다. 그리고 6개월간 닫혀 있었던 교문. 등교 개학이 코로나19 재확산의 빌미가 될지 위기 극복의 실마리가 될지 기대와 우려가 교차합니다. 지금까지 뉴욕에서 강윤기 PD특파원이었습니다. 우리도 이 등교를 재개했다가 다시 확진자가 늘어나면 학교 문을 닫는 이런 현상이 계속 반복되고 있는데 물론 온라인 수업 중요하고 또 이 어떻게 보면 건강이 최우선인 점도 있는데 이 학교라는 울타리에서 배울 수 있는 것도 많잖아요. 그러다 그럼요. 보니까 학부모 입장에서는 여러 가지로 참 걱정이 많습니다. 많습니다. 학교에 보내자니 불안하지만 그렇다고 한창 자라나는 아이들이 계속 집에만 있을 수는 없는 노릇이라 정말 전 세계의 고민인 듯 싶습니다. 그런가 하면 2주 전에 저희가 소식을 전했던 동유럽의 벨라루스 기억하십니까? 지난 8월 치러진 대통령 선거 과정에 부정이 있다며 시민들이 대선 불복, 대통령 퇴진을 요구하고 나섰잖아요. 네, 맞습니다. 이 방송이 나가고 주변에서 반응이 굉장히 뜨거웠는데요. 그런데 지난 23일 이 루카셴코 대통령이 도둑 취임을 했습니다. 도둑 취임? 네, 몰래 취임을 했어요. 그래서 네. 이게 무슨 뭐 벌거벗은 임금님이냐 여러 가지 비판 그리고 조롱이 난무하고 있습니다. 네, 벨라루스의 상황이 점점 안 좋아지고 있는 것 같은데 지금 대통령 퇴진 시위의 그 중심에는 여성이 있다고 합니다. 이 소식 최윤영 PD가 전합니다. 벨라루스 수도 민스크. 흰 옷을 입은 수백 명의 여성들이 서로 손을 잡고 거리를 행진합니다. Мы за мир в Беларуси, потому что неправильно то, что происходит в нашей стране. Это неправильно то, как себя ведет милиция, ОМОН и власть. 루카셴코 대통령 퇴진 시위가 2달째 이어지고 있는 벨라루스에선 거리에서 꽃을 든 여성들이 눈에 띕니다. 한 여성은 경찰을 꼭 안아주는데요. 여성들이 정부의 폭력 진압에 항의하는 평화 시위입니다. 지난 주말 평화 행진에는 만여 명의 여성들이 민스크 거리를 가득 메웠습니다. 여성들이 규탄하는 폭력 진압은 루카셴코 대통령의 6번째 당선으로 시작되었습니다. 부정선거에 분노한 국민들이 거리로 나와 항의하자 루카셴코 대통령은 초강경 진압을 펼쳤고 시위 시작 4일 동안 6천 명이 넘게 체포되고 수많은 부상자가 속출했습니다. 무장한 경찰들은 시위대에 무자비하게 곤봉을 휘두르고 영장도 없이 강제 연행했습니다. Подъезжают автозаки, хватают парней молодых, мимо просто идущих, с велосипедами. Старых уже пожилых людей хватают. При нас вот 3 девчонок молодых загрузили, выкрутив им руки. Просто безобразие, что происходит. Поэтому стоим здесь. 시위에 참석했던 엘레나 씨.
그녀가 경찰에 체포되어 구금돼 있던 사이 정부는 엘레나 씨의 아들을 고아원으로 보냈습니다. 다행히 이틀 만에 아들을 찾을 수 있었지만 시위대의 어린 자녀까지 이용해 위협하는 정부의 횡포에 국민들은 경악했습니다. 경찰의 무분별한 연행에 공포를 느낀 여성들은 서로 팔을 걸어 자신들을 보호합니다. 경찰의 폭력적인 연행 현장을 발견하면 적극적으로 뛰어들어 말리고 크게 소리치며 경찰에 맞서는 등 여성들은 시위대의 새로운 동력으로 떠오르고 있습니다. Постоянно ходим, потому что уже ничего не боимся, страх давно прошел. Поддержать наших мужчин. Если наших мужчин забирают, тогда будем выходить женщины. Женщины начнут забирать, будут выходить мужчины. Мы уже всегда будем выходить. Уже это неизбежно. 지난주 토요일에는 300여 명의 여성 시위대가 연행되기도 했습니다. 이런 대규모 여성 시위는 벨라루스에서도 처음 있는 일입니다. 1994년부터 독재를 펼치고 있는 루카셴코 대통령은 자신에 대한 불복을 허용하지 않는 철권 통치를 자행해왔습니다. 1999년 루카셴코의 정적이었던 야당 지도자 유리 자카렌코는 의문의 실종을 당했습니다. 지난 8월 실시된 대선에서도 강력한 야당 지도자들은 대선 후보 등록도 하지 못한 채 협박당하고 체포되었습니다. 그러자 그들의 부인과 여성들이 나섰습니다. 정치와 무관한 삶을 살던 이들이지만 독재 타도를 위해 전면에 나선 것입니다. 공전 선거를 외치는 여성 3인방의 지지율이 80%가 넘는다는 조사 결과가 이어지며 민주주의를 향한 국민들의 열망이 결집되는 계기가 되었습니다. Вот за символ перемен, да, вот говорят, Тихановская символ перемен, так и есть. Я для того, чтобы вот переломный момент этот наступил, а дальше вот выборы, куда придет настоящие политики, которые знают, что делать и умеют это делать хорошо. 하지만 대선에서 패하며 이들 역시 잦은 협박으로 벨라루스를 떠나 해외 망명 상태가 되거나 장기형을 선고받고 구금 중에 있습니다. 한편 이번 시위의 또 다른 아이콘으로 떠오른 여성이 있습니다. 체포하려는 경찰에게 호통을 쳐 유명해진 73세의 할머니 니나 바긴스카야 씨입니다. 루카셴코 정권 이전에 벨라루스 공화국 국기를 들고 시위대가 가는 곳 어디든 앞장서는 당찬 모습에 벨라루스 여성들은 열광했습니다. Он хворый человек, у него мозаичная параноидальная психопатия. 루카셴코 대통령은 평소 여성을 무시하는 것으로 악명 높았습니다. 그의 잦은 성차별적 발언들은 여성들의 시위 참여에 기름을 부었습니다. 지난 23일 루카셴코 대통령은 시위대가 몰려올 것을 우려해 비밀리에 취임식을 감행하면서 나라 안팎에서 조롱거리가 되었습니다. 유럽의 마지막 독재 국가라는 오명을 벗기 위한 역사를 쓰고 있는 벨라루스 여성들. 그들이 만들어내는 변화에 세계가 주목하고 있습니다. 네, 우리가 끌려가도 또 다른 끌려가지 않은 사람들이 나설 것이라는 말이 굉장히 울림이 있네요. 네, 시민들의 저항이 꼭 결실을 맺기를 바랍니다. 그렇습니다. 민주주의와 진실된 소리가 승리하리라 응원합니다. 한편 반정부 시위로 나라가 들끓는 것은 이곳 역시 마찬가지입니다. 바로 남미 콜롬비아인데요. 콜롬비아에선 학생과 청년들이 시위대의 주축이 되고 있습니다. 이들이 왜 거리로 나선 건지 박정훈 PD가 살펴봤습니다. 지난 21일 콜롬비아의 수도 보고타의 볼리바르 광장. 이날 5천여 명의 사람들이 거리에 나섰습니다. 벌써 2주째 벌어지고 있는 반정부 시위입니다. 곳곳에서 부상자가 속출했습니다. 시위를 주도하고 있는 이들은 청년과 학생들. 정부의 무능과 경찰 폭력에 항의하기 위해서입니다.
시위의 발단은 지난 8일 밤 일어난 사건이었습니다. 통금 규정을 어긴 한 40대 남성이 경찰의 과잉 제압으로 목숨을 잃었습니다. El derecho a la dignidad. Y no es justo que con la plata de nosotros se le pague a los policías para que nos protejan y nos están vulnerando. 시민들의 분노는 폭발했습니다. 두 아이의 아빠였던 오르도네 씨의 죽음. 시위는 수도 보고타를 비롯 메데인, 깔리 등 콜롬비아 주요 도시에서 격렬하게 벌어졌습니다. 지역 경찰서 수십 곳이 불탔고 시위대 13명이 경찰의 총격으로 숨졌습니다. 대부분 젊은이들입니다. La ciudad y Colombia en general ha llegado a un punto en el que ya estamos en un momento de cero tolerancia. Los abusos, la violencia que nos hemos tenido que aguantar por años. 잔인한 8월이었습니다. 지난 8월 11일 깔리의 한 사탕수수 밭에서 10대 소년 5명이 끔찍하게 살해됐습니다. 다세우 남서부 사마니에고에서는 생일 파티 중인 10대와 20대 젊은이 8명이 무장 괴한의 총격에 희생되었습니다. 일주일 뒤에는 같은 나리뇨주에서 이틀 동안 17명이 살해되는 참사가 벌어졌습니다. 불과 2주 동안 40여 명이 희생된 겁니다. 모두 불법 무장단체들의 소행으로 추정됩니다. Nos dieron ayer, nos dieron el plazo hasta las 10 de la mañana para que nos aparezcamos de allá. No podemos estar allá. 콜롬비아는 50년 넘게 내전을 겪었습니다. 콜롬비아 무장혁명군과 정부가 내전을 벌이는 동안 26만 명이 사망했고 700만 명의 난민이 발생했습니다. 2016년 11월 콜롬비아 정부는 최대의 반군단체 콜롬비아 무장혁명군 팍과 역사적인 평화협정을 체결하며 내전을 끝냈습니다. 그해 노벨 평화상은 협정을 이끈 마누엘 산토스 대통령에게 돌아갔습니다. 그러나 희망은 오래가지 않았습니다. 2018년 취임한 보스파 이반 두께 대통령은 사실상 평화협정에 반대하고 있습니다. 현재 콜롬비아에는 극좌 반군단체 민족해방군 ELN과 콜롬비아 무장혁명군 잔당, 우익민병대, 마약카르텔 등 무장단체들이 난립하고 있습니다. 이 조직들은 대부분 마약 관련 사업으로 자금을 확보하고 있습니다. 콜롬비아에서는 전 세계 유통량 70%의 코카인이 생산되고 있습니다. 세계 최대 생산지입니다. 지난 10년간 콜롬비아 코카 재배 면적은 급격하게 늘어났습니다. 2010년과 비교하면 2배가 넘습니다. 이반 두께 정부는 강력한 마약 단속에 나섰습니다. 코카인 최대 소비국 미국의 지원에 힘입은 바가 큽니다. 미국은 마약 근절을 위한 군사 장비와 자금을 지원하며 콜롬비아를 압박하고 있고 콜롬비아 정부는 대체 작물 재배를 장려하고 있지만 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있는 실정입니다. El narcotráfico y la extracción ilícita de minerales son una gran amenaza para nuestro medio ambiente y por eso la fuerza pública, con entrega y sacrificio. 콜롬비아 코카인은 주로 멕시코를 거쳐서 육로를 통해 미국으로 들어갑니다. 그런데 최근에는 반잠수정을 이용 해상으로 많이 밀매되고 있습니다. 대서양 건너 유럽까지 운반하기도 합니다. 마약 잠수정은 아마존의 밀림에서 은밀하게 제작되고 있습니다. 제조 기술은 계속 진화하고 있습니다. 코로나19로 인해 국경이 봉쇄된 상태에서 잠수정 이용은 눈에 띄게 증가했습니다. 올해 5월 미국 해경은 단 4일 동안에 3대의 마약 밀매 반잠수정을 적발했고 지난달 24일 콜롬비아 해군은 나리뇨 지역에서 멕시코로 향하던 잠수정 하나를 납포했습니다. 220억 원 상당의 코카인이 실려 있었습니다. 주요 코카 재배지로서 마약 관련 무장단체들의 활동 무대인 나리뇨주. 이곳 주민들에게 범죄 조직의 위협은 일상화가 되었습니다. Ya sabían dónde estudiaban los niños, en qué parte permanecían, entonces pues siempre nos intimidaban.
코로나19 전국에서 청소년들은 가장 큰 희생양이 되었습니다. 범죄 조직들은 세력 확장을 위해 경쟁적으로 청소년들을 모집했습니다. 유혹하거나 위협을 가했고 따르지 않으면 보복이 뒤따랐습니다. 한 인권단체에 따르면 올해 6월까지 190명의 청소년들이 무장단체에 가입되었습니다. 무장단체와 정부군의 충돌도 잇따랐습니다. 지난 6월 17일 콜롬비아 무장혁명군 잔당들과의 교전으로 정부군 6명이 죽고 8명이 중상을 입었습니다. Mi solidaridad una vez más a las familias y los seguiremos enfrentando a los criminales que han producido estos hechos lamentables. 사실상 내전이 계속되고 있는 상황. 글라디스 씨는 한 달 전 무장 괴한의 총격에 대학생 아들을 잃었습니다. 축구를 좋아하고 장난기 많았던 막내 아들. 어머니는 도저히 아들의 죽음을 받아들일 수 없습니다. No hay derecho que les quiten la vida así. No hay derecho que mi hijo haya muerto así. Él no era malo. Solo estaba divirtiéndose. 희망이 절망이 돼가고 있습니다. 50년 동안의 내전이 끝나고 콜롬비아 젊은이들의 가슴에 부풀었던 희망. 콜롬비아 정부는 이들의 간절한 외침에 답을 해야 할 때입니다. 네, 남미 소식 살펴봤고 이번에는 중국으로 가보겠습니다. 중국에서는 지난 8일 사실상 코로나19 종식 선언이 나왔지요. 하지만 코로나19가 중국 사회에 들이운 그림자는 쉽게 거치지 않고 있습니다. 특히 사회에 첫 발을 내딛는 청년 세대의 좌절이 깊은데요. 코로나 세대라 불리는 중국판 N4 세대 이야기, 유종훈 PD특파원이 취재했습니다. 제작진은 작은 회사들의 직원 합숙소가 모여 있다는 한 주택단지를 찾았습니다. 올해 27살의 치앙쯔가 이곳에서 생활한 것은 3년째. 그는 고향에서 대학을 졸업하자마자 상경했습니다. 宿舍是属于我们交的少一些，每月可能就交几百块钱的水电费什么的，还比较能节俭一点，一个月就1000块钱左右，1000多就是1000到2000这样子吧。 부동산 회사에 취직한 그는 영업일을 했고 적성에 맞아 실적도 좋은 편이었습니다. 疫情之前可能说我们要是最少的每个月有个7、8千的收入，就是之前疫情嘛，就是连续好长时间都没有收入，就大概慢慢的钱都用完了，但是你一直没有收入，就感觉挺困难的了，压力就慢慢的就大了。 4、5년 정도 악착같이 일을 해 약국을 열 계획이었던 청년. 하지만 코로나19로 그는 꿈을 접었습니다. 치앙쯔는 고민 끝에 다시 고향으로 내려가기로 했습니다. 像现在来说，就年轻人他本身一些社会经历啊或者经验嘛的都没有，他可能找工作更难一些，然后还赶上疫情，可能心里就会有想我还是回家吧。 베이징 외곽의 어느 신도시. 제작진은 창고에 쌓인 재고 앞에서 할 말을 잃은 또 다른 청년을 만났습니다. 生意最好的就是天天忙，就都没时间睡觉，因为我们要天天盯场，看我们自己要的验货、包装。 향수 가게를 하나 더 개업할 정도로 승승장구하던 그는 코로나19로 직격탄을 맞았습니다. 就很多人不出门，然后再加上百货商场也不开门，然后维持了这么几个月的时间，顾客们他们闻不到味道，他们只能以那个图片来判断我们的产品的好与不符。 급한 마음에 온라인 판매를 시도했지만 성과는 없었습니다. 모아놨던 돈으로 버티는 것도 어느덧 한계에 도달했습니다. 我们还是决定先关完之后，等所有的事情过了之后，还是再会去想吧。然后现在呢，睡觉的时间很长。 중국은 이달 초 시진핑 주석이 직접 참가한 대대적인 표창 대회를 열면서 사실상 코로나 종식을 선언했습니다.
리커창 총리 역시 올해 정상적인 경제 성장이 가능하다며 자신감을 보였습니다. 실제 지난달 소매 판매 증가율이 올해 들어 처음으로 플러스를 기록하며 활력을 찾아가고 있는 중국 경제. 하지만 경기 회복을 알리는 지표들 속에 아직 청년들의 자리는 없습니다. 무엇보다 시급한 것은 역대 최악이라는 청년들의 일자리 문제. 我们几乎刚开始是一直在家工作的，变得越来越困难，然后就开始裁员，在家里被通知，被辞职了。 차오리의 출근길은 구직을 위한 무거운 발걸음으로 바뀌었습니다. 投了好几十个，可能会就只联系我的公司，就最多也就1、2个吧，很难找到一个可以面试的公司。然后就算招，也是工资太低了。 친구들과 나누는 대화의 소재가 취직이 된 지 오래입니다. 주변의 친구들 모두 같은 어려움을 하소연하고 있는 상황. 이제는 더 이상 버틸 수 없다는 불안감에 잠이 오지 않는다고 합니다. 尽可能的少出去花钱吧。主要最大的问题是房租已经半年多了，所以现在的年轻人已经撑了半年，已经快撑不住了，我感觉。 살던 집을 떠나야 하는 청년들이 늘어갑니다. 코로나 세대는 점차 현실이 되고 있습니다. 코로나19 이후 안간힘을 써가며 버티고 있는 청년들. 这个一个房间多少钱呀？就一个床是多少钱呀？1000。1000。对。都是年轻人吗？对。现在一共住了多少个人啊？7个人。7个人。对。 개혁 개방 이후 줄곧 경제 성장 속에 살아왔던 중국 청년들. 그런 그들에게 코로나19는 이제껏 한 번도 경험해보지 못한 암울한 세상입니다. 베이징에서 PD특파원 류종훈입니다. 이 청년들의 이 생활고도 걱정이지만 꿈까지 잃어버릴까 봐 정말 안타까운데요. 네. 그런데 이 중국에서 청년 취업 문제가 쉽게 해결될 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 올해 중국에서 대학 졸업자가 무려 40만 명이나 증가한 874만 명으로 역대 최대치거든요. 그런데 코로나19 때문에 기업들은 신규 채용은커녕 오히려 감원까지 계획하고 있는 상황입니다. 여기다가 해외에서 일하다가 또는 또 유학했다가 돌아오는 그런 하이구이하는 이런 청년들인데 이런 사람들마저 중국에서 취업 전선에 뛰어들면서 이 중국의 청년들은 정말 바늘구멍 속에서 살게 됐죠. 하이구이가 주로 어떤 사람들인가요? 예, 하이구이는 사실상 코로나19 전까지만 하더라도 중국 경제 발전에 엄청난 효자 노릇을 하던 젊은 층인데요. 이제 해외에 있다 보니까 그 외국어도 잘하고 국제 네트워크도 있어서 중국의 금융이나 IT 분야의 혁신을 주도했던 사람들입니다. 그런데 아시다시피 코로나 이후에 그 현지 지역에서 그 취업을 하기 힘들다 보니까 대거 이제 귀국을 하게 되는데요. 그렇군요. 이것이 원래 70%가 작년보다 증가해서 80만 명이 지금 중국으로 귀국할 예정이라고 합니다. 그야말로 실업 대란입니다. 그렇죠. 사실 청년 실업 문제는 어제 오늘 일도 아니고 전 세계가 지금 현재 코로나19 때문에 다 같이 겪고 있는 현상이거든요. 그런데 문제는 중국이 강대국을 꿈꾸는 그런 상황에서 이런 청년 실업 문제를 떠안게 됐기 때문에 굉장히 어려운 상황에 처해 있거든요. 특히 경제적으로는 아직도 여전히 중국이 중진국이기 때문에 선진국에 비해서는 여러 가지 청년을 위한 정책적 여력 같은 게 훨씬 부족할 수밖에 없고요. 그러다 보니까 중국의 청년들이 아무래도 좀 더 큰 어려움에 처하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네, 도대체 코로나의 늪이 어디까지인지 모르겠습니다. 끝이 보이지 않고 있는데요. 중동의 이스라엘은 하루 신규 확진자가 7,000명을 넘어섰고 지난 18일부터는 유대교의 신년 명절이 시작돼 긴장감이 고조되고 있습니다. 이번엔 중동 지국을 연결해 알아보겠습니다. 박석호 특파원, 지난주부터 이스라엘의 전국 봉쇄령이 내려졌습니다. 현지 분위기는 어떤가요? 네, 이스라엘 정부는 코로나19 재확산을 막기 위해 지난 18일 저녁부터 3주간 전국에 봉쇄령을 내렸습니다.
이에 따라 이스라엘 거주자는 약품 구매 등 특별한 상황을 제외하면 집에서 1km 이상 떨어진 지역으로 이동할 수 없고 학교, 호텔, 쇼핑몰 등도 문을 닫았습니다. 또한 지금은 초정통파 유대교인들의 신년 명절 기간인데 실내에선 10명, 실외는 그룹당 20명까지 일정 거리를 유지하며 모일 수 있도록 제한하고 있습니다. 하지만 정부의 뒤늦은 방역 조처에 항의하는 시위대와 더불어 경기 악화에 반발하는 목소리까지 더해져 방역이 쉽지 않은 상황입니다. 네, 이런 코로나의 어려움 가운데 이스라엘이 아랍에미리트 그리고 바레인과 협정을 맺었어요. 중동 정세에 큰 변화가 일고 있습니다. 그렇습니다. 미국의 중재로 이른바 아브라함 협정을 맺었죠. 그 내용을 살펴봤습니다. 코로나19가 확산하기 전인 올해 1월 성지 순례가 활발하던 예루살렘의 모습입니다. 이곳에 있는 성전사는 기독교와 유대교, 이슬람교가 모두 신성시하는 성지입니다. 예수가 십자가를 지고 올라갔던 골고다 언덕. 로마군의 유대인 학살이 일어났던 통곡의 벽. 그리고 이슬람 창시자 무함마드가 천국 여행을 했다는 알 아크사 모스크가 한 곳에 모여 있습니다. العظيمة التي تتصل بمكانة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أن المسجد الأول هي أو القبلة الحرم الشريف في مكة المكرمة ومن ثم المسجد النبوي. 인근 헤브론도 마찬가지입니다. 기독교와 유대교, 이슬람교가 모두 조상으로 여기는 아브라함의 무덤에 세종교 신자들의 방문이 끊이지 않았습니다. This is kind of the cave, right? But as you see, they built everything on top. So this wasn't here. This was built after time. This was built in the how do you say, King Horus. 이처럼 유대교와 이슬람교는 구약 성경을 함께 믿기 때문에 공통 분모가 많습니다. 하지만 1948년 이스라엘이 팔레스타인 지역에 나라를 세우자 양 종교는 적으로 돌아섰고 1973년까지 4차례나 중동 전쟁을 벌였습니다. 그런데 1979년 이란이 이슬람 혁명을 통해 시아파 국가를 세우자 이번에는 이란-이라크 전쟁이 일어났습니다. 이후 이슬람교 초기부터 내재된 수니파와 시아파 간 반목이 급속히 커졌습니다. 지난해에는 아랍에미리트 해역에서 선박들이 폭탄 공격을 받았고 사우디아라비아 정유시설도 미사일 공격으로 파괴됐는데 모두 이란이 배후로 지목됐습니다. The attack was launched from the north and was unquestionably sponsored by Iran. 이란을 견제하기 위해 이슬람 수니파 국가들이 이스라엘과 물밑 접촉을 진행한 이유입니다. 그리고 지난달 말 이스라엘 민항기가 사상 처음으로 사우디아라비아 영공을 통과해 아랍에미리트를 오갔습니다. 아랍에미리트의 사막에서는 특이한 패션쇼도 열렸습니다. 이스라엘 모델과 아랍 모델이 다정한 자매인 듯한 내복 차림으로 두 나라의 국기를 흔드는 퍼포먼스를 연출했습니다. I'm very honored to be the first Israeli model that ever shoots here, like to be the first one that shoots here for an Israeli brand. 그리고 지난 15일 워싱턴에서 미국의 중재로 아랍에미리트와 바레인이 이스라엘과 수교하는 아브라함 협정이 체결됐습니다. 이스라엘이 접경 국가인 이집트와 요르단 외에 멀리 떨어진 아랍 걸프 국가와 수교를 맺은 건 건국 후 처음입니다. This is peace in the Middle East without blood all over the sand. I say it. Right now it's been blood all over the sand for decades. 협정국들은 이슬람과 유대교 간 화해라는 상징적 의미는 물론 경제적 효과도 강조하고 있습니다. 이스라엘은 이슬람 성지 방문을 희망하는 아랍권 부호 관광객들을 받아들여 관광 수입을 올릴 수 있고 걸프 국가의 석유도 싼 값에 수입할 수 있습니다. 아랍에미리트는 석유가 떨어질 때에 대비해 미래 성장 산업을 육성하고 있는데 첨단 산업 분야에서 이스라엘과 협력할 수 있는 기회를 잡았습니다. 미국 역시 중동 평화 중재자라는 위상으로 트럼프 대통령 재선에 호재를 얻었고 또 이스라엘이 반대해온 아랍 국가에 대한 첨단 무기 수출도 가능해졌습니다.
No, I know the leader very well, Mohammed. I would have no problem in selling them the F-35. I would have absolutely no problem. I view it as an asset. 하지만 이번 수교에 대해 팔레스타인은 크게 반발하고 있고 하마스는 로켓 공격까지 재개했습니다. 이스라엘이 서한지구 합병을 잠정적으로 중단한다고만 했을 뿐 팔레스타인 독립에 대해서는 아무런 언급이 없기 때문입니다. هذا يوم غضب للشعب الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية يوم الذلة والمهانة لحكام البحرين والإمارات وهم 또 아브라함 협정 이후 미국이 이란에 대해 다시 제재 강화에 나서면서 이란의 반발도 커지고 있습니다. 지금까지 두바이에서 전해드렸습니다. 네, 보신 것처럼 이스라엘과 걸프 지역 아랍 국가 간 첫 평화 협정이 맺어졌습니다. 김준영 원장님, 이건 정말 역사적인 사건 아닌가요? 네, 역사적인 사건 맞습니다. 지금 사실 동영상이 굉장히 잘 정리를 했는데요. 이스라엘이 팔레스타인 영토를 뺏었기 때문에 이스라엘을 국가로 인정하지 않습니다. 이집트와 요르단 정도였는데요. 지금 우리 UAE와 바레인 그리고 지금 계속 이어진다는 것은 네. 그동안에 해묵은 이 논쟁이 이 적대 관계가 좀 누그러질 가능성이 있고요. 그런데 팔레스타인으로서는 좀 불리해지는 그런 상황입니다. 알겠습니다. 쉬운 일이 아니었을 텐데 어떻게 이렇게 전격적인 합의가 가능했을지도 궁금합니다. 물론 이제 영상에서도 나왔지만 미국의 중재도 있었고 또 경제적인 이유도 있었고 하지만 또 외부 요인을 빼놓을 수가 없는데요. 네네. 이란이 있죠. 이란하고 또 UAE, 바레인은 이 페르시아만을 사이에 두고 이렇게 마주보고 있습니다. 근데 다들 아시다시피 이란은 시아파의 맹주국이죠. 그렇죠. 그리고 바레인, UAE는 수니파 국가입니다. 또 생각을 해보면 이스라엘과 수교를 맺은 이집트나 요르단 같은 국가도 수니파이고요. 우리가 뭐 종교 간의 갈등 이야기를 많이 하지만 한 종교 내에서의 종파 간의 갈등도 무시할 수가 없습니다. 그래서 아마도 미국을 등에 업고 이스라엘과 손을 잡으면서 반시아파 벨트 혹은 이제 수니파 벨트를 확장하겠다는 생각이 있는 게 아닌가 싶어요. 수니파 대 시아파의 견제라는 요인이 있군요. 네, 사실 이 수니파 국가들 사이에서 이란에 대한 경각심 같은 게 커질 수밖에 없는 게요. 바로 일례로 지난해 9월 같은 경우에 수니파의 맹주라고 할 수 있는 사우디아라비아의 핵심 정유시설에 드론 공격이 있었습니다. 근데 그 배후에 이란이 있다 이렇게 의심이 지금 나오고 있는데 그 이유가 그 당시에 호르무즈 해협을 두고 미국과 이란 사이의 갈등이 굉장히 커지면서 이란이 친미 국가인 사우디아라비아를 공격했다. 네. 이런 의혹이 나오고 있는 거죠. 그러다 보니까 수니파 국가들 입장에서는 이란에 대한 우려와 걱정 같은 게 자꾸만 늘고 있는 겁니다. 네, 이제 아랍 국가 가운데 어느 나라가 뒤를 이어서 이스라엘과 손을 잡을 것이냐가 이어지는 관심사가 아닐까 싶어요. 그 트럼프 대통령이 5개 지금 진행 중이라고 얘기를 했었거든요. 5건? 그런데 이제 그런 UAE하고 이제 바레인이 나왔기 때문에 이제 생각이 어딜 것이냐인데 수단과 모로코와 사우디를 얘기를 하고 있습니다. 근데 그 중에서 아시다시피 사우디가 가장 지금 경제 규모도 크고 의미가 크죠. 만약에 수니파의 맹주인 사우디아라비아와 이스라엘이 평화협정을 맺게 되면 반이란의 이 대수니파 벨트를 맺게 되고 이것은 친미 친이스라엘이 되는 그러한 상황이 되는 겁니다. 알겠습니다. 과연 사우디아라비아가 다음 협정 대상이 될지 변화의 바람이 불고 있는 중동 정세를 계속해서 살펴봐야겠습니다. I would say on Friday or Saturday I'll be announcing the pick. 네, 생방송으로 보내드리는 특파원 보고 세계는 지금 함께하고 계십니다. 지난 18일 미국 연방대법원의 루스 베이더 긴즈버그 대법관이 87세의 나이로 사망했습니다. 이 후임자 인선을 두고 미국의 양 당이 그야말로 대격돌을 벌이고 있죠. 네, 이번에 사망한 긴즈버그 대법관에 대해서 말씀을 드리면요. 이 여성과 소수자의 인권 신장에 앞장섰던 그야말로 미국인들의 존경을 받아온 인물인데요. 이 그녀가 안치된 미 연방대법원 앞에는 수백 명이 줄을 서는 등 엄청난 조문 행렬이 지금 이어지고 있습니다. 대단합니다. 그런데 공화당 트럼프 대통령이 현지 시각으로 26일에 이 자리에 보수 성향의 대법관을 임명하겠다 이렇게 얘기하면서 논란이 지금 되고 있거든요. 네. 민주당에서는 대선 이후에 된다 이렇게 강력하게 반발하고 있죠. 네, 긴즈버그 대법관은 우리나라를 방문한 적도 있었죠. 네, 맞습니다. 몇 년 전으로 제가 기억을 하는데 이 긴즈버그 대법관이 클린턴 대통령이 임명한 사람이에요. 그리고 연방 대법원에서는 이 진보계 리더격으로 아주 맹활약을 했었던 여성이죠. 네. 근데 지금 이제 클린턴 대통령이 방송에 나와서 지금 공화당이나 트럼프 대통령의 행위가 굉장히 천박하다.
그리고 위선적이다라고 비판을 했습니다. 강한 표현입니다. 네, 그 이유가 있는데요. 지난 2016년 2월에 당시 연방 대법원의 보수계 거두라고 할 수 있는 안토닌 스칼리아 대법관이 급사하는 일이 있었어요. 그래서 네. 오바마 대통령이 이 자리를 메우려고 대법관 지명을 했는데 공화당에서는 2016년은 선거가 있는 해다. 다음 대통령이 임명을 해야 된다. 그러면서 청문회도 열질 않았습니다. 아하. 그래서 그 당시엔 사실 9개월이 넘게 남아있는 시간임에도 불구하고 임명을 안 했는데 네. 지금은 뭐 40일도 안 남은 상황에서 공화당은 임명을 하겠다고 나서니까 민주당 측에서는 굉장히 격노하고 있는 거고 이게 이제 미국 대선의 큰 쟁점이 됐죠. 그렇군요. 긴즈버그 대법관이 사망하기 전에 새로운 대통령이 자신의 후임을 임명했으면 좋겠다라고 유언을 남겼는데 그렇다면 여기서 궁금한 것이 도대체 미국의 대법관이라는 자리가 어떤 중요한 의미를 갖기에 이토록 지금의 트럼프 대통령은 후임 인선을 강행하려고 하는 걸까요? 네, 지금 미국의 대법관이 가지고 있는 힘과 상징성 때문인데요. 이 대법원은 수프림 코트라고 얘기를 하고 특히 예민한 문제들 같은 것들이 논쟁이 되는 문제의 최종적 결정, 뭐가 옳고 그러냐를 결정합니다. 네. 특히 예민한 문제라고 할 수 있는 낙태 문제라든지 의료보험 문제라든지 또는 성소수자의 인권이라든지 이런 문제들에 대해서 최종 결정을 하기 때문에 네. 어느 지금 미국처럼 보수와 진보 나눠져 있는데 법관들이 보수적일 때는 그 결정을 하면서 사회 제도와 분위기가 완전히 달라질 수 있기 때문에 의미가 크죠. 그야말로 핵심 판결을 다루는 곳이네요. 그렇죠. 그런데 이 문제는요. 이 중요한 대법원의 판결이 9명의 종신계 대법관에 의해서 특히 정책 이념에 의해서 큰 영향을 받는다는 건데요. 네. 지금 화면에 보시면 네네. 이 바로 긴즈버그 대법관이 살아생전에 미국 대법원 정치 지형을 나타내거든요. 그런데 보시면 진보가 4명, 보수가 5명이라서 비슷합니다. 그런데 그러네요. 트럼프가 긴즈버그 자리에 보수 성향의 대법관을 만약에 임명한다 그러면 이렇게 진보가 3, 그리고 보수가 6, 그야말로 보수 위주의 이 대법원이 탄생하게 되는 거죠. 네, 판결에 네. 영향을 미칠 수 있는 거죠. 그러니까 민주당이나 진보 성향 지지자들은 상당히 위기감을 느낄 수밖에 없는 거죠. 그리고 민주당이 마련한 법을 이 연방 대법원은 위헌이다 판결을 내면 그게 사라지게 되는 거예요. 지금 당장 이제 11월에 오바마 케어에 대한 재판이 시작이 됩니다. 그 전에도 사실은 이 오바마 케어의 재판이 있었는데 2010년에는 사실 보수 성향이라고 할 수 있는 존 로버츠 대법원장이 이 오바마 케어에 손을 들어줬어요. 그래서 네네. 그 당시엔 살아남았는데 이번에 6대3으로 만약에 바뀌게 된다. 그러면은 아마도 오바마 케어 사라지지 않을까. 좀 장담을 못 하겠어요. 예, 알겠습니다. 그런 판결들뿐만 아니라 제 생각엔 대선을 코앞에 두고 트럼프 대통령이 후임 지명을 강행하려고 하는 건 사실 자신의 연임 가능성을 높이기 위한 그런 노력이 아닌가 싶기도 합니다. 네, 물론입니다. 지금 공화당에도 여러 이제 분파가 있는데 그중에 굉장히 중요한 지지층 중에 하나가 기독교 복음주의 유권자들이에요. 네, 그래서 굉장히 뭐 도덕적인 이슈나 이런 데서 아주 보수적인 성향을 보이는데 이 사람들도 바라는 게 하나 있습니다. 지난 1973년에 로우 대 웨이드 판결이라고요. 이게 임신 12주까지는 이제 낙태를 허용을 하고 24주까지는 부분적으로 허용을 하는 이른바 낙태 허용 판결입니다. 이 보수 유권자들이 이걸 뒤집기를 그렇게 오매불망 원해왔어요. 근데 지금까지는 사실은 뭐 5대4, 4대5 좀 힘든 상황이었는데 6대3으로 완전히 보수 우위의 대법원이 된다면 아마도 이 판결을 뒤집을 수 있지 않겠나라고 생각을 하고 있고 또 트럼프 대통령이 그걸 알기 때문에 아주 10분 활용을 해서 보수의 표심을 모으고 있는 거죠. 보수의 표심을 자극할 수 있겠네요. 네, 맞습니다. 이 새 대법관 후보로 거론되는 사람을 보면 바로 트럼프 대통령의 의도를 좀 짐작할 수 있는데요. 트럼프 대통령이 유일하게 면담을 한 인물이 따로 있습니다. 누굽니까? 네, 바로 이 연방 항소법원의 판사인 에이미 코니 베럿인데요. 어떤 사람이죠? 네, 이분 같은 경우는 열성 가톨릭 신자로 낙태 반대를 옹호해왔고요. 총기 규제에 대해서 엄격하지 않은 편인데 어느 정도냐면 지난해 한 판결에서는 흉악범의 총기 소유도 허용해야 된다는 취지로 말을 하기도 했거든요. 네. 그러니까 이민자 문제에 대해서도 역시 트럼프 대통령을 지지하면서 이 이민자에게 불리한 판결을 했다 이렇게 알려져 있는 판사거든요. 그러다 보니까 트럼프 행정부와 코드가 굉장히 맞는 판사다 이렇게 볼 수 있고 그러다 보면 보수층의 결집을 이끌 수 있는 보증 수표가 아니냐 이런 분석이 나오고 있죠. 보수층을 모을 수 있다. 선거 전략과도 관계가 있습니다. 지금 최근에 이제 우편 투표를 문제 삼고 있고 조작 선거가 될 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 만약에 선거 결과가 굉장히 접전이었을 때 그리고 논란이 생겼을 때 이 결정을 하는 것이 바로 대법원입니다. 실제로 2000년에 이런 일이 있었는데 엘고와 부시 대통령이 사실상 접전을 벌였고 플로리다의 결과가 모든 것을 바꿀 수 있는데 재검표에 들어갈 수 있었는데 그때
보수가 우세했던 법원에서 사실상 그 재검표를 중단시킴으로써 부시 당시에는 결정적인 역할을 했었습니다. 그런 일이 있었군요. 들어보니까 그렇다면 트럼프는 이번 긴즈버그 대법관 후임 강행을 강력한 말씀하신 대로 대선 전략으로 이용할 것이고 샤이 트럼프도 끌어내면서 지지층의 표심을 더 확고히 할 생각으로 보입니다. 그러면은 이것은 트럼프의 이것은 민주당에게는 상당한 불리한 요인이 아닌가 그런가요? 어떤가요? 일단 지금 민주당이 막을 방법이 없고요. 권력 힘의 균형에 있어서는 확실히 민주당이 불리하고 공화당이 유리한데요. 그런데 반드시 공화당에도 유리하다고 못 보는 게 몇 가지 현상이 있습니다. 뭐냐면 민주당의 잠자는 유권자들을 불러일으켰다는 그러한 평가가 있습니다. 왜냐하면 아까도 나왔습니다만 긴즈버그 판사가 워낙에 존경을 받고 있었고 유언처럼 남긴 것이 새 판사는 새 대통령이 하는 것이 좋겠다고 했기 때문에 여기에 대해서 반발을 했습니다. 통계적으로 그런 게 나타나고 있는데요. 그 긴즈버그 판사가 사망한 이후 주말에 이틀간 4만 명이 유권자 등록을 했습니다. 아시다시피 미국은 유권자 등록을 해야 선거를 할 수 있습니다. 그리고 선거 자금도 바이든 선거 캠프에 토요일 하루 동안에 120만 명으로부터 829억 원의 선거 자금이 모였다고 얘기합니다. 이 대법관 후임 지명 문제로 막바지인데 선거 열기가 후끈 달아올랐네요. 네, 그래서 역대급 정말 진영 대결이 될 거라고 보는데 그럼에도 전반적으로는 트럼프 대통령이 약간 유리한 이슈이기는 해요. 지금 이제 뭐 후보를 이제 지명을 한다고 하더라도 사실은 뭐 청문회라든지 이런 과정을 거치면 대선 전까지 이게 마무리가 안 될 수도 있거든요. 그러면 또 그런 대로 트럼프 대통령이 내가 이걸 모두 마무리할 수 있게 나를 대통령으로 다시 당선을 시켜달라고 이야기를 하고 보수표를 자극을 할 수가 있습니다. 그리고 사실은 지난 2016년도 비슷한 방법을 썼던 게 그 당시에는 스칼리아 대법관 공석이 있었잖아요. 그래서 내가 대통령이 된다면은 이런 사람들을 대법관으로 임명할 거다라고 리스트를 보여준 적이 있어요. 근데 사실 트럼프 대통령이 보수 유권자들, 특히 복음주의 유권자들한테 뭐 그렇게 썩 마음에 드는 사람은 아닙니다. 뭐 사생활이라든지 이런 면에서 전혀 코드가 안 맞기 때문에. 그 당시에 너무 놀라운 후보였죠. 그렇죠. 근데 만약에 보수 대법관을 여기다 꽂아준다면 표를 줄 수도 있지라고 나왔었던 그런 보수적인 유권자들이 꽤 있다는 얘기도 있어서 아마도 이번에도 그러지 않을까라는 생각이 들고 그래서 이거는 사실 뭐 원장님 말씀하신 대로 민주당도 분노의 결집을 할 수 있기 때문에 어느 쪽의 화력이 더 세느냐. 그리고 그 결과를 좀 봐야 됩니다. 모든 선거가 그렇지만 이번 미국의 대선 결과는 정말 예측하기 힘들어 보입니다. 긴즈버그 대법관의 후임 지명이 트럼프 대통령에겐 9월의 서프라이즈 카드가 됐는데 약 40일 앞으로 다가오는 미국 대선이 또 어떤 방향으로 흘러가게 될지 지켜봐야겠습니다. 네, 이제 며칠 후면 민족의 대명절 추석이 시작됩니다. 코로나19로 쉽지 않은 여건이지만 마음만큼은 어느 때보다 풍요로운 명절로 보내실 수 있으면 좋겠습니다. 저희는 추석 특집 편성으로 한 주를 쉬고 10월 10일에 더 알찬 소식으로 찾아뵙겠습니다. 오늘도 함께해 주신 여러분 고맙습니다.